मानयोग स्पीकर साहब, मानयोग मैंबर साहब, जिन्ने भी मैंबरान इस पवित्र सदन दे ने, पहली बार मैं बजट स्पीच ते बोल रहा। हालांकि बजट बारे लोक सभा च काफ़ी बाजवा साहब राज्य सभा च हुंदे सी बोलते रहे हैं, पर विधान सभा च पहली बार मौका मिले। बहुत बहुत इस गल लई मैं पंजाब दे सूझवान लोगों का, वोटरां का धन्नवाद करदा कि उन्होंने भरोसा किया एक इहो जी गौरमेंट ते, एक इहो जी टीम बना के इत्थे भेजी है कि शायद जो 75 साल च नहीं हो सकिया, हर 5-5 साल बाद उम्मीदां ला के फिर बह जांदे सी, शायद कोई बदलाव आ जाए। सो असीं लोकां दे लई वचनबद्ध हां, जो असीं वादे करके आए हैं। पहली बार तो मैं बधाई देनी चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब नूं, जिन्होंने इन्ना शानदार लोक पक्षी लोगों का अपना बनाया होया बजट पेश किया है, जिहदे च कमी कड्ढण वास्ते भी शायद आपोजिशन वालियां नूं काफ़ी मत्था मारना पिया हो कि कोई तो देखो कुछ यार कुछ तो करी हो। क्योंकि असी हैल्थ एजुकेशन नूं बारे गारंटियां दित्तियां सी, असी हैल्थ एजुकेशन नूं उपर लेके जाना चाहुंदे हां। असी बिजली की गारंटी दित्ती सी, पैसे जिथों मर्जी लईए 300 यूनिट फ्री होणगे। असी इन्हां वांगू ये कहा नहीं कर देंगे, असी इन्हां वांगू ये नहीं कहा कि 36,000 कामे कीते पक्के। जो पता लग्या कहते राजपाल को फैल पई है, फिर लिखने की लोड़ सी? ऐ लिख देंदे बसां दे पिछे कि 36,000 की फैल राजपाल नूं भेजी ना, कीते पक्के। आजूगी अगर खैर साहब आज चुप करके सुन लो, कृपा करके ना हम एक बार है ना सुन दी हथ पाओ, गल ते पता करा लो, पता करा लो ना करो। सर तुसी इदां किवें बोल सकते हो जो मैं बोल रहा? मैं मानयोग खैरा साहब इस तरह नहीं इंटरप्ट नहीं होंगे। जी सीएम साहब, खैरा साहब इंटरप्ट नहीं करना, किसी ने भी मानयोग मुख्यमंत्री साहब को इंटरप्ट नहीं करना। असी लोकां लई वचनबद्ध हां। किहदा राइट है जो कुछ भी चेयर दी इजाजत तो बिना किया गया रिकॉर्ड ना कीता जावे। पता सानू किहदा राइट है, किहदी ड्यूटी है? सानू इत्थे राइट ना समझाउण। कहंदे पंजाबी नहीं आउंदी। जेड़े बंदे, एक गल नोट कर लियो अज स्पीकर साहब, मैं सारे हाउस नूं दसना चाहुंदा, जेड़े अपने भाषण दे विच हर तीजी गल अंग्रेजी च बोलते हैं, जेड़े लोकां नूं नहीं कहंदे, लोगां नूं, लोग हिंदी का लफज है, लोग पंजाबी का लफज है, शायद अज तो बाद बदल जान। लोगां ने कहा पंजाबी की गल करते साडे नाल पढ़ के सनावरां च, पढ़ के दूना च, ते साडे सरकारीआं नूं सानूं तुसीं पंजाबी सिखाओगे? तुसीं खैरा साहब तुसीं बोलो, दो टाइम जी। मानयोग मुख्यमंत्री बाजवा साहब प्लीज, तुसीं LOP हो सारे, कृपा करके इन्हां दे सैल कटो, सीट ते बैठो। सर सीट ते बैठो। खैरा साहब अपनी सीट ते जाओ प्लीज। सारे मैंबर साहबान नूं बेनती है अपनी अपनी सीट ते जाण, अपनी अपनी सीट ते जाण। ठीक है जी। सर तुसीं प्रधान हो इधर, कृपा करके जी। कहंदे फलाने नूं तुसीं राज्य सभा च भेजता, उन्होंने पंजाबी नहीं आउंदी। मैनूं ये दस दिओ अंबिका सोनी दे 10वीं चों पंजाबी च किन्ने नंबर आए सी? तुसीं दिल्ली वालिआं नूं महक नूं लिया के हरियाणे वाड़ता, हरा लिया। हरियाणे वाले नूं राजस्थान लै गए, यूपी वाले नूं छत्तीसगढ़ वाले नूं बिहार वाले नूं महाराष्ट्र लै गए। मनमोहन सिंह जी पहला आसाम तो रहे, वो तो बाद अगली टर्न वास्ते एक वधिया मौका सी कि इत्थों पंजाब तो हुंदे, नहीं फिर वो राजस्थान च गए। मतलब
ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ बड़े बड़े कलाकार पंजाबी यूनिवर्सिटी ने पैदा किए। गुरदास मान साहब, बड़े बड़े होर राइटर, बड़े बड़े जिहड़े थिएटर वाले, बड़े बड़े आर्टिस्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी ने पैदा किए। पर हालात ये हो गए कि करजे हेठ है। अनाउंस कर देंदे सी, मिलता कुछ है नहीं सी। जे विद्या ही करजे हेठ आ गई, फिर सर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੋ। ਸੇਮ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਖਤਮ। आओ भी प्राइवेट वाले हो, बड़िया बड़िया बिल्डिंग AC वाले, आ तो बहुत छोटी है बिल्डिंग, अदू बदे उन्होंने थिएटर ने। आओ जी, फीस दो इन्नी, बच्चे पढ़ाने पढ़ाओ, नहीं 9वीं 10वीं करा के चलो आटा दाल स्कीम चाओ, अभी ठेका नहीं लिया थोड़ा। पब्लिक नूं इन्ना मतलब किस्मत ते छड़ दिता गया, बेसहारा छड़ दिता गया। आही दुख लेके राजनीति च आए जी। बहुत वधिया लैवल ते मैं कलाकारी दे विच सीगा, मैनूं की लोड़ सी सरकारां नाल मत्था लाउण दी? मैनूं की लोड़ सीगी जाके गलियां च आलोचनावां झल्लण दी विरोधी पार्टियां दी? करी जांदा मैं भी काम। पर मेरे दिल च एक तमन्ना अज भी है, अग अज भी बलदी है कि भगवंत माना हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो लोगों के चुल्हियां च अग मचदी होवे। चुल्हियां दी अग बुझ गई,
ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਸਾਈਏ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 'ਚ ਲੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ 19 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 19 'ਚ ਫੋਟੋ ਐ ਸੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5-5 ਵਾਰੀ 7-7 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਇਸ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਢਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, 4 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, 5 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਆਹ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਦ ਖਾਸਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਖੂਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 92 MLAs ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ FM ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ FM ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 'ਚ। ਸੋ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, NGO ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੋ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਮੀ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਂ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਲੈ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ GST 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਊਗਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੈ 2-3 ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ FIR ਦੱਸ ਲਿਆ, ਦੱਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰੀ
घर वाले पासे डिग पई, आप इधरले पासे डिग पिया, भज गया, रौला पै गया, सवेर नूं इकट्ठ हो गया पंचायत का। तो कोई कहते किवें कीती हो चोरी, किवें? हुण जिहड़ा चोर सी भी उत्थे आ गया इकट्ठ च, वो कहता मैं दसदा किवें कीती हो चोरी। कहता पहलां तां उहने बोरी विछाई हो इत्थे, उदों बाद उहने भांडे पाए होने, विच पहलां थाल पाए होने, फिर पतीले, काका भांडे पा के ना बोरी बन ली होनी। अच्छा, बोरी बन के कहता उन्हें चक ली होनी मोढे ते। अच्छा, फिर उन्हें कंध ते धरती होनी। अच्छा, फिर कंध ते धर के जदों कहना उन्हें परले पासे आप उतर के बोरी नूं खिंचने की कोशिश की, बोरी इधर डिग पई, मैं इधर रह गया। उन्हें आप ही दसता मैं, वो कहते आ जा फिर। सो वो गल है कि मैनू फड़नगे हुणे, ये आप ही दसी जाते हैं, क्योंकि चोरियां इन्नियां कीतियां होईयां ने, खजाना ही इन्ना लुटिया होया कि संभालिया नहीं गया। जिवें पहलां भी कहा गया, कोई ब्यूरोक्रेट होवे, कोई पोलीटिकल रसूखदार बंदा होवे, साबका होवे, मौजूदा होवे, साडा होवे, उधरों होवे। अज महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है। अज के दिन मैं हाउस में कह रहा, हाँ वोटां बहुत लईआं गईआं, महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज देवांगे। तो महाराजा रणजीत सिंह का राज की सी? महाराजा रणजीत सिंह जी भेस बदल के लोगों के घर जाके कन्न ला के सुनते सी गल्लां कि मेरी प्रजा किते मेरे तो बाद दुखी तो नहीं, किहड़ी गल्लों दुखी है, मैं वो हल करदा। वो भी रहे महाराजा रणजीत सिंह का राज देने वाले, वो भी कंधां कोले कन्न ला के सुनते रहे, पर यह सुनते रहे किसी के घरें कोई 4 रुपये 5 रुपये रहे तो नहीं, किसी के घरें नशा कनियों कोई समैक भेजन कनियों कोई घर बचता नहीं गया। अज महाराजा रणजीत सिंह जी बरसी है, जिन्हों के राज बारे कहा जाता सी कि जे कुत्ते के गल च कैंठा पा दोगे सोने का, सवेर नूं उसे कुत्ते के गलों कैंठा मिलता सीगा। सारा आ राज सी उन्हों का। सो असी अज महाराजा रणजीत सिंह की बरसी ते ये पवित्र हाउस में मैं कहना चाहना कि असी उन्होंने वर्गा नहीं राज दे सकते। वो तो बहुत बड़े जरनैल सी जी, किड्डियां किड्डियां लड़ाइयां उन्होंने लड़ियां, पर हाँ उन्होंने कदमां ते चलांगे, चाहे साडा है चाहे किन्ना है, जोड़ा मर्जी है, जोड़ा भी रसूखदार है, कोई फरमाइश हो असी नहीं मननी, कार्रवाई होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हैगा किसी बड़ी सत्ताधारी पार्टी शामिल होकर तुम बच जाओगे, है ना? वो की संबंध है जी, वो थोड़ा अपना निजी फैसला। उधरों भी आउणगे इधर नूं, जेलां वाले पासे नूं। और वधिया गल कही, बाजवा साहब बहुत सीनियर ने और दूरदृष्टि वाले बंदे ने, इन्होंने पता है कि साडे वालियां दा हाल की है। इस करके कह रहे हैं कि जेड़ा ठीक कर दो, जेड़ा ठीक कर दो, बस जाना साडे वाले नहीं उत्थे। हाँ नहीं बहुत प्रॉपर मिलूगा तुहानूं, रोटी रूटी का दाल दूल का सब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, पर घट्टो घट पंजाब के लोगों का एक एक पैसे का हिसाब लिया जाऊगा, पंजाब के लोगों के लुटे हुए एक एक पैसे का हिसाब लिया जाऊगा, ब्याज लिया जाऊगा। ते जिहड़ी भी बेनामी प्रॉपर्टी पहाड़ों के पहाड़ खरीदी बैठे है, सारी लोगों के सामने पेश करांगे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट की है, जिहड़े मर्जी डिपार्टमेंट की है। गरीबों को तंग नहीं करांगे सर, जिहड़े गरीब SC BC जिहड़े गरीब रहिंदे ने कई सालों तो, असी आबादी जां आबादकारां नूं बिल्कुल तंग नहीं करांगे। कुछ मेरे को कल फोन भी आए बजट बारे कि जी महिलावां नूं जिहड़ा 1000 रुपये का वादा किया वो कदों पूरा कर। मैं अज हाउस दे विच दसना चाहुंदा कि मैं सोर्सेज इकट्ठे कर रहे हैं, डाटा बन गया सारा किन्ने पैसे ने, ते जदों सोर्सेज साडे कंप्लीट हो गए, सब तो अगली गारंटी जिहड़ी है, चाहे वो 2 महीनों हो जाए 4 महीनों हो जाए, सब तो अगली जिहड़ी स्टैप होगा साडा वो महिलावां नूं 1000 रुपये देने वाला होगा। क्योंकि बाकी जिहड़ियां गवर्नमेंट वाल असीं वधे हाँ, लर्निंग लाइसेंस तो पोर्टल ते बन जाणगे,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟਡ। ਔਰ ਮਾਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੱਪੜ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਟੋਬੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਭਗ 24 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। 11-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਆ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਰ। ਸੋ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ, ਗਟਾਰਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਕਲਮੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇ। ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਾਂ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਤਮਾਮੇ ਮਾਰਦੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ BSP, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ BJP, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕਿ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।